بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حد مشکور ہیں کہ آج آپ نے زحمت کی. آج کی اس نشست کا یا پریسر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ایک سال کشمیریوں پر کیا بیتی ہے اور کس کرب کی کیفیت سے انہوں نے ایک سال گزارا ہے. آج ہم حکومت پاکستان کی طرف سے، کشمیر کے سفیر عمران خان کی طرف سے، مقبوضہ کشمیر، جموں و کشمیر اور آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو اور پوری دنیا میں جو رہ رہے ہیں کشمیری، چاہے برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، ان کو ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں یکجہتی کا، اور معترف ہیں آپ کی 7 دہائیوں پر محیط جو آپ کی جدوجہد ہے، جو آپ کی کاوشیں ہیں حق کے خود ارادیت کے اپنے مقصد کے حصول کی. پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے، اور انشاءاللہ آخری فتح تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. آپ کی تاریخ میں کون ہوں بتانے والا. کشمیریوں کی تاریخ کشمیری مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں. جن کا لہو شامل ہے اس جدوجہد میں، اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے. لیکن 5 اگست 2019 اس جدوجہد کا ایک نیا موڑ ہے، ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، اور وہ جو ہے کشمیریوں نے جو ہندوستان نے کیا، انہوں نے ان کا تشخص مٹایا، ان کا جھنڈا چھینا، ان کی آئیڈینٹی ختم کی. اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے قبول نہیں کی، ایڈمنسٹریٹولی انہوں نے کر دیا بزور بازو، لیکن ذہنی طور پہ کشمیریوں نے اس کو قبول نہیں کیا. چاہے وہ ہندو پنڈت ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہے جو لداخ کا رہنے والا ہے، اور چاہے وادی میں رہنے والا مسلمان ہے، کسی نے ذہنی طور پر نہ اسے تسلیم کیا ہے نہ قبول کیا ہے، اور ان کی جدوجہد جاری ہے. اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، جس کو متنازع علاقہ ہم نہیں، سلامتی کونسل کی قراردادیں کہتی ہیں، اس کو اس نے ہندوستان نے، بھارت نے، RSS سرکار نے، BJP سرکار نے اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ کشمیریوں نے مسترد کی ہے، پاکستان نے مسترد کی ہے. پھر انہوں نے پروملگیٹ کیا ری آرگنائزیشن ایکٹ، اور اس کے ساتھ ڈومیسائل رولز اٹیچ کیے. مقصد کیا؟ ڈیموگرافک چینج. واحد ہندوستان کی مسلم اکثریت اسٹیٹ کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا ایک ان کا پروگرام، وہ اس کی جو ہے وہ کھل کے ان کے ارادے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے. آج جموں و کشمیر کی زمینی سچویشن کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا جانتی ہے، برملا اظہار کرے یا مصلحت کی یا کمرشل انٹرسٹ ان پر حاوی آ جائیں اور وہ خاموشی اختیار کریں، لیکن ذہنی طور پر جانتے ہیں کہ دنیا کا موسٹ ملٹرائزڈ زون اگر کوئی ہے تو وہ مقبوضہ جموں و کشمیر ہے. دنیا جانتی ہے کہ آج بھی یہ جو مرضی تاثر دینے کی کوشش کریں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ آج بھی جاری ہے. انٹرنیٹ کھولا وہ بھی دکھاوے والا. اور دنیا جانتی ہے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آج بھی سسپینڈڈ ہیں، معطل ہیں.
اور ان کو فنڈامنٹل رائٹس سے جو ہے کشمیری ڈپرائیوڈ ہیں. اور دنیا جانتی ہے کہ، اور دنیا اب زیادہ جانتی ہے کووڈ-19 آنے کے بعد کہ لاک ڈاؤن کی تکالیف کیا ہوتی ہیں، معاشی، انسانی، نفسیاتی تکالیف کیا ہوتی ہیں. اور آج دنیا کو احساس کرنا ہوگا کہ ہم تو 4-5 مہینوں میں بیزار ہو گئے، یہ 1 سال سے ڈبل لاک ڈاؤن میں ہیں. 5 اگست 2019 اور اب آنے والا ہے 5 اگست 2020. 1 سال کا ڈبل لاک ڈاؤن اگر برداشت کرنا پڑ جائے تو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ کے لوگوں سے جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، میرا ان سے سوال ہے آپ پر کیا بیتے گی جو وہ اس وقت بھگت رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے کچھ اقدامات لیے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس مسئلے کو ہم اجاگر کریں، اور الحمدللہ کافی حد تک اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے، اور اس کا سہرا آپ سب کے سر جاتا ہے. نیشنل میڈیا کا رول اس میں کمال کا تھا. گو بیچ میں کچھ لوگوں نے ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہوئیں، وہ دھرنا آ گیا، بڑے غلط وقت پر آیا، اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، اندرونی سیاست نے غلبہ پا لیا. لیکن یہ ایشو اور اس کا کاز اور اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کرتا، اور آپ نے اپنے قلم کے ذریعے جو کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ تاریخ اس کو اکنالج کرے گی. عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کا جو 74واں اجلاس تھا، جو انہوں نے ان کا مقدمہ پیش کیا، ثابت کر دیا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں، اور ان کی آواز انہوں نے اس فورم پر بلند کی جہاں کچھ عرصہ پہلے کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہو گیا تھا، اور کشمیر کو بوجوہ بیک برنر پہ ڈالا گیا، اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہو گیا تھا، یہ پاکستان کی حکومتوں کی پالیسی کا حصہ تھا. اور آپ نے دیکھا ہماری اسپوکس پرسن تسلیم اسلم صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں ہدایات تھیں کہ ہم کشمیر کے بارے میں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں، کیونکہ ڈیموکریسیز ہیں نا یورپ، اور جو یورپین ڈیموکریسیز ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بڑی قائل ہیں. تو پچھلے سال جب میں جنیوا گیا، میری تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو دستیاب ہوگی، ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ، کس طرح ہم نے انسانی حقوق کا جو پہلو ہے جو ان کے دل کے قریب ہے اس کو اجاگر کیا، اور لوگوں نے تسلیم کیا. اور ہندوستان کا جو وہاں مندوب تھا وہ اپنا چہرہ چھپاتا پھر رہا تھا، بیکاز وہاں اس کو کوئی ریسیپٹیو ایک آڈینس نہیں مل رہی تھی. اسی طرح OIC 3 میٹنگز ہوئی ہیں اور مؤثر ہوئی ہیں کانٹیکٹ گروپ کی، اور جو ابھی آخری حالیہ میٹنگ ہوئی ہے یہ کووڈ کے دنوں میں، اس میں میں شکر گزار ہوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا، ترکی کے وزیر خارجہ کا، آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا. ان سب نے جس انداز میں ہمارے موقف کی تائید کی، اور جوائنٹ ہمارا اسٹیٹمنٹ، جوائنٹ کمیونیکے جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے الحمدللہ. اسی طرح میں کہوں گا کہ IPU، پارلیمنٹس اینڈ ڈیموکریسیز گو ہینڈ ان ہینڈ. IPU میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ US کانگریس میں 3 ہیئرنگز ہو چکی ہیں. 85 کانگریسمن نے اس پر اپنا اظہار کیا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر. پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پہلے جو آج ہوا ہے. آپ دیکھیں یورپین یونین میں یہ مسئلہ جس شد و مد سے اٹھایا گیا، اور ان کی ہیومن رائٹس کی سب کمیٹی نے اس پر جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ ہاؤس آف کامنز میں جو اٹھا، ان کا جو آل پارٹیز گروپ ہے، پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر، اس میں خود گیا، اور میں شکر گزار ہوں ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے گیا. اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں نون بھی تھی، اس میں سب تھے.
मुशाहिद हुसैन साहब का उसमें रोल था, शेरी रहमान साहिबा का उसमें रोल था, उसमें अताउर रहमान साहब, मौलाना अताउर रहमान साहब उसमें हमारे साथ थे, MQM के दोस्त हमारे साथ थे। तो सियासी यहाँ धड़ेबंदियों के बावजूद कश्मीर के मसले पे मैं खराज तहसीन पेश करूंगा सब क़यादत को। उन्होंने मिलकर, जो मेरा की नोट एड्रेस था, सब ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने हम सब की तर्जुमानी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान जो हमारे अंदर नाचाकी पैदा करने की कोशिश करता है, उसको मुंह की खानी पड़ी, और वो आपने देखा कि वहां हुआ। हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोग थे, और जितनी पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव, लेबर, लिबरल डेमोक्रेट, सब मौजूद थे। अब जनाब मैं समझता हूं इस अगर एक साल के अरसे को आप देख लें जो तकरीबन होने वाला है, अगर सिर्फ इमरान खान साहब की और मसरूफियात भी तो हैं, 120 से ज्यादा उनकी इंगेजमेंट्स हैं कश्मीर स्पेसिफिक, उनके इंटरव्यूज, उनके ग्लोबल लीडर्स से डिप्लोमेटिक आउटरीच, उनके खतूत, उनके इंगेजमेंट्स, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और आपने देखा कि लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। हमारी बहुत सी फ्रेंडली कंट्रीज ने, आपने सदर अर्दोगान की तो जॉइंट सेशन की जो तकरीर थी, आप उसमें मौजूद थे, आपने सुनी जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, जो उन्होंने तुर्क कौम की जो वाबस्तगी इस मसले के साथ और पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने जोड़ी, वो तारीख का और हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह आप देखें कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस खुलकर, ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जितनी तनकीद हिंदुस्तान की गासबाना पॉलिसीज पर इस एक साल में हुई है, आप इंटरनेशनल मीडिया का मुताला करने वाले लोग हैं, आप चले जाइए, मेरी बात पे यकीन न कीजिए, आज से 4 साल पहले उठा लीजिए रिकॉर्ड को, देखिए कितनी खबरें छपी हैं इंटरनेशनल मीडिया में, और इस एक साल का मुताला कर लें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंटरनेशनल मीडिया कितना क्रिटिकल है। जो शाइनिंग इंडिया जो है, जो उसकी शक्ल तब्दील हुई और बर्निंग इंडिया आज दिखाई दे रहा है, आग सुलग रही है हर कोने में, नॉर्थ ईस्ट से लेके मकबूजा कश्मीर तक। मेरे दोस्तों, फिर हमने इस मसले को, जो इसकी जहां बुनियाद रखी गई, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा यहां तशरीफ लाए, और जो उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप में से बहुत लोग मौजूद थे। उनका मौक़िफ़, अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ UN चार्टर पे क्या कहते हैं, करारदादों पे उनका क्या अबू है, वो कहते हैं ना जी पुरानी हो गई। नहीं, पुरानी नहीं हुई, तजदीद अहद हुई जब सेक्रेटरी जनरल तशरीफ लाए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, और वो उनका अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ था। इसी तरह मैंने कोशिश की कि खतूत के जरिए, और मैंने एक नहीं कम अज कम 9 खत में ऑन रिकॉर्ड लिख चुका हूं टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN, टू द प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब लोग कहते हैं ये खतों से हासिल क्या हुआ? आप पढ़े लिखे लोग हैं और आपकी तारीख पर नजर होती है। हम होंगे ना हों, हम शायद नहीं होंगे कल, लेकिन वो जो पाकिस्तान के वजीर खारजा का जो मौक़िफ़ है, वो तारीख का हिस्सा बन रहा है। जो उस वक्त की सलामती काउंसिल की जो करारदादें थी, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, और उस जमाने में जो वजारत खारजा की जो जिनके पास कलमदान था, और हमारे डिप्लोमेट्स ने जो उन्होंने वहां काविशें की, आज उनको हम कोट करते हैं और वो हमारे आर्गूमेंट्स का सहारा बनते हैं। तो ये खतूत जो हैं इंशाअल्लाह हमारी मंजिल के हसूल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि ये मसला इस एक साल में सलामती काउंसिल में 3 मरतबा उठाया गया, और कितने अरसे बाद? 55 सालों के बाद। लोग कहते हैं जी हाँ जी कश्मीर तो ये कौन सी नई बात है। भाई 55 साल क्यों नहीं उठाया गया? सलामती काउंसिल यही थी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही था, करारदादें वही थी, गर्द और धूल के नीचे दब गई थी। आज वो दोबारा उजागर की गई हैं, और इसका मैं समझता हूं क्रेडिट पाकिस्तानी कौम को, वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। फिर आप वर्ल्ड लीडर्स के स्टेटमेंट्स उठा के देखिए।
आप हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है, चीन है, तुर्की है, ईरान है, मलेशिया है, आप उनको उठा के देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। फिर आप देखें जो आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया में पहले अर्ज कर चुका, फिर ह्यूमन राइट्स बॉडीज का जो मौक़िफ़ है, और फिर मत भूलिए कि इस एक साल में दुनिया के दारुल खिलाफों में हमारे मिशंस ने और डायस्पोरा ने, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी शामिल हैं और कहीं कहीं तो सिख भी शामिल हुए, जो उन्होंने किरदार अदा किया सड़कों पे आकर, चौराहों पे खड़े होके, इसकी अगर कोई मिसाल है तो प्लीज मुझे कोट कीजिएगा अगर इस शब्द से पहले उठाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इमरान खान जब जाते हैं और तकरीर करते हैं, 25,000 का मजमा बाहर खड़ा होता है। अगर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतना बड़ा मजमा पहले कभी इकट्ठा हुआ है तो कम से कम मेरी नॉलेज में जरूर इजाफा कीजिएगा, ताकि मैं उससे रहनुमाई हासिल करूं और देखूं कि हमें मजीद कोशिश क्या करनी है। नेवर, मैं वजीर खारजा पहले भी रहा हूं और अब भी देखा है हमने, अल्लाह के फजलो करम से ऐसा फर्क था जैसे दिन और रात में हो। क्यों? क्लैरिटी है, बिल्कुल इमरान खान में क्लैरिटी है कि कश्मीर का मसला, और दफ्तर खारजा में क्लैरिटी है कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। इसी तरह मैं अर्ज करता चलूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रूली इंटरनेशनलाइज हो गया ये इशू। अब आइए 5 अगस्त 2020 जो आने वाला है, मैं अर्ज करना चाहूंगा, हमने पाकिस्तानियों और कश्मीरियों, और मैं उम्मा से भी कहूंगा, मिलकर हमने एक पैगाम देना है कश्मीरियों को, जिनके रिजॉल्व को, जिनकी स्पिरिट को क्रश करने की और रिजॉल्व को तोड़ने की हिंदुस्तान ने बेपनाह कोशिश की है, जबर से, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन से, शहादतों के बाद जो उनकी मैयतें हैं, वालिदैन को न देकर बिला वजह बच्चों को उठाकर बच्चों के साथ ज्यादती करके उनका रिजॉल्व वो नहीं तोड़ पाए और नहीं तोड़ पाएंगे। ये ख्याल है उनका, आप दबा सकते हैं, मिटा नहीं सकते। ये नकूश मिटने वाले नहीं हैं। इतना लहू जा चुका है उस धरती में, उस वादी में, न हक बह चुका है। वो बोलेगा, खून बोलता है और वो खून बोलेगा। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जितनी मकबूजा कश्मीर की क़यादत है कश्मीरी, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं, लेकिन आज पाबंद सलासल है, आज वो कैद में है, आज वो जेलों में है, आज उनका सांस लेना मुश्किल है, आज उन पर तशद्दुद हो रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। सैयद अली किलानी, उनकी उम्र को देखिए और उन पर जो जबर है उसको देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि किस किस्म की वो कुर्बानियां दे रहे हैं। आज मैं बैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा कश्मीरियों को पैगाम देना चाह रहा हूं कि जब तक ये इसके असल हकदार इस मूवमेंट के आप हैं, आप लीड करें, हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। आप आगे हो, कश्मीरी चेहरा आगे हो, मैं फख्र से कश्मीरी चेहरे के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब तक आप पाबंद सलासिल हैं, जब तक आपकी जबानों पे ताले लगाए गए हैं, जब तक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी तर्जुमानी भी करेंगे, आपकी आवाज भी उठाएंगे और इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह उस जज्बे को, उस हुर्रियत को बिल्कुल नहीं दबने की इजाजत देंगे। अब इसी चीज को सामने रखते हुए हमने एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज प्लान की हैं इस 5 अगस्त को, और एक पूरा एक्शन प्लान मुरतब हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूं मोइनुद्दीन यूसुफ साहब आपका, आपके नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का, मैं शुक्रगुजार हूं शिबली फराज साहब का, इनकी मिनिस्ट्री का, जिन्होंने इसको मिलके फॉरेन ऑफिस की रहनुमाई फरमाते हुए एक प्लान मुरतब किया है। और इंशाअल्लाह इस साल 5 अगस्त को पूरी कौम और जहां जहां पाकिस्तानी
اور کشمیری بس رہا ہے دنیا میں، ہم 5 اگست کو یوم استحصال منائیں گے۔ استحصال کا پورا سال ہوا ہے اور ہم 5 اگست کو استحصال کے سال کا ہم اس کو اجاگر کریں گے اور تجدید عہد کریں گے کشمیریوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہماری منزل سری نگر ہے، انشاءاللہ منزل ہماری نظر سری نگر پر ہے، اور یہ کشمیر ہائی وے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں، 5 اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائی وے۔ یہ وہ شاہراہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ، اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامعہ مسجد میں آپ نے تالے لگا دیے، اس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نوافل جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے۔ وہ دن دور نہیں، اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا انشاءاللہ۔ پھر لائن آف کنٹرول پر تم 100 بمباری کرتے چلے جاؤ، تم 100 شیلنگ کرو، فائرنگ کرو، نہ کشمیری وہاں جھکے گا اور نہ افواج پاکستان پیچھے ہٹیں گی انشاءاللہ۔ اور ہم نے لائن آف کنٹرول پر فیصلہ کیا ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو لے کر گئے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو لے کر جا رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ ان کی حرکتیں کیا ہیں، اور ہمارے نہتے لوگوں کو ان فیملیز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں، ان وکٹمز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں جن کو وہاں شہید کیا گیا، معذور کیا گیا، ڈسیبل کیا گیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک نیا سٹیمپ، اور وہ دیکھیں، آپ نے تصویر دیکھی ہے، وہ معصوم بچہ جو اپنے نانا کے لاشے پر چھاتی پر بیٹھا ہے، ہاں مطلب اتنا معصوم تو اس کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ ہندوستانی فوجی جو اس پہ بندوق تانے کھڑے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی مضمون اس سے بہتر عکاسی کر نہیں سکتا، جو اس ایک تصویر نے عکاسی کر دی، دل دہل گیا۔ اور اگر آج بھی دنیا کا کانشنس نہیں جاگتا تو پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ تو میں یہ کہتا چلوں، پاکستان نے اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے نقشے پر ایک سٹیمپ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے 5 اگست کو۔ وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں 5 کو انشاءاللہ۔ 5 کو ان کا ایک تاریخی خطاب ہوگا یکجہتی کا، اور ایک خاص پیغام ہوگا ہندوستان کے جو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کے لیے پیغام ہوگا۔ ہماری نظر، یہ پوری قوم یکجا ہے، ہماری نظر اب وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے۔ ہم سری نگر کی طرف ہماری آنکھ ہے، ہماری نظر ہے، ہماری منزل ہے، اور انشاءاللہ وہ پیغام جائے گا۔ پھر سولیڈیرٹی، یکجہتی کی واکس ہوں گی، اور قائدین، ہم توقع کرتے ہیں کہ سینئر قائدین ہر صوبے میں اس کی خود قیادت فرمائیں گے۔ اگر وہ کشمیر کے کاز سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں، صرف لفاظی نہیں دل سے کہتے ہیں، تو پھر میں ان سے گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ انہیں خود پورے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، منسٹرز کو، چیف منسٹرز کو یکجہتی کے طور پر، پیغام کے طور پر ان واکس میں شامل ہونا چاہیے۔ پورے پاکستان میں 1 منٹ کے لیے سائلنس، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ کئی دفعہ کہتے ہیں نا، خاموشی کا جو شور ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، اس کا جو پیغام ہوتا ہے نا، دیٹ سائلنس اٹ اسپیکس، اور وہ پیغام بھی انشاءاللہ جائے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا اپنے ڈپلومیٹک ریچ کو اور بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور بڑھا رہے ہیں۔ انٹرویوز ہوں گے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، دیگر ہمارے قائدین جو ہیں پارٹی کے وہ کریں گے، اور ان کو آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ خطوط جو ہیں گلوبل لیڈرز کو لکھے جائیں گے، احاطہ کیا جائے گا اس 1 سال کا، اور ان کی خدمت میں بتایا جائے گا کہ زمینی حقائق کیا ہیں، اور ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ان کی آنکھوں میں دھول جو پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے، حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح اوپیڈز جو ہیں، وہ مختلف انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں ان میں اوپیڈ چھپوائے جا رہے ہیں، اور اس کا پورا ایک پلان ہے۔ سیمینارز آرگنائز کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کیونکہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب
सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, क्योंकि हर घर, हर हथेली में है ना वो, और पैगाम अपने हाथ में आ जाता है। तो हमने पूरी एक 5 अगस्त की एक सोशल मीडिया कैंपेन डिजाइन की है, और पूरी सोशल मीडिया पर हमको कश्मीरियों के असल हकायक, उनके साथ जो अट्रॉसिटीज की जा रही हैं, उसकी पूरी दास्तान जो है, जुल्म की दास्तान जो है, वो पूरी सोशल मीडिया पे उस कैंपेन को उजागर किया जाएगा। हमारे जो मेमोज हैं, हम यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको पेश करेंगे। हमारे एम्बेसडर्स जो हैं, मैंने बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दी है, जितने हमारे मिशंस हैं, और मेरी एक एक मिशन पर आंख होगी, और मैं एम्बेसडर से गुजारिश कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू सी देम एक्टिव, आई वॉन्ट टू सी देम एक्टिव। दिस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और कोई इसमें गफलत ना बरते। मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं, वो सिर्फ अपनी हाई कमीशन में, एम्बेसी में एक तकरीब मुनक्कद करना नहीं, मुझे सिर्फ तकरीब नहीं चाहिए, मुझे एंगेजमेंट चाहिए वहां की लोकल मीडिया के साथ, ताकि वहां की पब्लिक को सेंसिटाइज किया जाए। मुझे उनके ट्वीट्स चाहिए, मुझे उनके बीपर्स चाहिए, मुझे उनके प्रोग्राम्स में उनकी शमूलियत चाहिए। मैं देखता हूं किस एम्बेसडर की कितनी रसाई है, जो पाकिस्तान का चेहरा है वहां, वो कर रहा क्या? इज ही ट्विडलिंग हिज थम्स और इज ही डूइंग समथिंग फॉर दिस कॉज? एंड आई वांट टू सी किस एम्बेसडर ने किस मीडिया के साथ कितना एंगेज किया है। रिपोर्ट करें टू दी साउथ एशिया डेस्क, एंड आई वांट टू सी किसने किसने क्या किया है। FM डायरेक्ट का मैंने एक ऐप लॉन्च किया है। आई वांट टू सी एंड सेंड योर एक्टिविटी डायरेक्टली टू मी, ऑल मिशंस अब्रॉड, किस एम्बेसी ने क्या किया है, किसने एंगेज किया है, और मैं खुद उसको मॉनिटर करूंगा, और मैं खुद उसको देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है। लफाजी नहीं चाहिए, काम चाहिए। अब उसके साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि इंशाअल्लाह अवेयरनेस कैंपेन, बैनर्स, पोस्टर्स, थिंक टैंक्स में मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आर एम्बेसडर्स, गो एंड स्पीक। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पाकिस्तान का वहां चेहरा है, यू रिप्रेजेंट द कंट्री, यू शुड बी सीन एंगेजिंग इन थिंक टैंक्स, एंड आई वांट टू सी किसने किस थिंक टैंक में जाके, कोई आपको बुलाता भी है, अगर आपको बुलाता नहीं है तो क्यों नहीं बुलाता? मेरे में कमजोरी है ना, खुद मुझे सुनना ही नहीं चाहता, क्यों नहीं सुनना चाहता? तो इसलिए मैं देखना चाहूंगा कौन किस थिंक टैंक में गया और उसने हमारा कश्मीर का मुकदमा किस अंदाज में पेश किया। फोटो एग्जीबिशंस होंगी, कार रैलीज होंगी, और कनाडा में मैंने सुना कि इंशाल्लाह बड़ी एक जबरदस्त, कोविड के बावजूद कनाडा में एक बड़ी जबरदस्त तरीके से कार रैली जो है वो प्लान की जा रही है। स्ट्रीट प्रोटेस्ट, हाँ हमें एहसास है कि कोविड-19 की सिचुएशन है और एसओपीज हैं, और हर मुल्क के एसओपीज हैं, हमने उनका एहतराम भी करना है और स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी करना है। तो वो मैं समझता हूं हमारी पढ़ी लिखी हमारी कम्युनिटी है, तो उसको मैनेज कर लेगी और बेहतर तरीके से करेगी इंशाअल्लाह। तो इन कंक्लूजन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कश्मीरी भाइयों बहनों, तुम तन्हा नहीं हो। तुम्हें तन्हाई की तरफ धकेला जरूर गया, रास्ते बंद कर दिए गए, हत्ता कि हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी पुकार रही है, राहुल गांधी को नहीं जाने दिया जा रहा, एयरपोर्ट पे उसको बंद कर दिया जाता है, अगले जहाज में उठा के वापस फेंक दिया जाता है दिल्ली। तो हमें एहसास है कितनी मुश्किलात, हमें पता है कि कितना आपको दबाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल ये पैगाम आपके पास जा रहा है, हमारे जो एयरवेव से जा रहा है, रेडियो पाकिस्तान से जाएगा, सोशल मीडिया से जाएगा, पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल से जाएगा। आप तन्हा नहीं है। हर पाकिस्तानी घराना, हर पाकिस्तानी बच्चा, हर पाकिस्तानी बुजुर्ग, हर पाकिस्तानी मस्तूर 5 अगस्त को अपने घर की बैठक में कश्मीरियों तुम्हें पुकार रही होगी, तुम्हारी आवाज बुलंद कर रही होगी। जो दादियां हैं, जो नानियां हैं, अपने नवासों को, अपने पोतों को बताएंगी ये मसला कश्मीर क्या है, कायद आजम क्यों मोहम्मद अली जिन्नाह उसको पाकिस्तान की शाहरग कहते थे, क्यों इमरान खान कह रहा है कि मेरे मुल्क का मुस्तकबिल, मेरे पानी, मेरे ये लहलहाते सब्ज खेत जो हैं, इसके लिए क्यों कश्मीर जरूरी, मेरे लिए जरूरी है, क्यों मेरा मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। ये एक एक बच्चे को हमने बताना है,
नई नस्ल को ये पैगाम मुंतकिल करना है। हमारे बुजुर्ग चले गए, बहुत से मुजाहिद अव्वल जो हैं वो आज हम में मौजूद नहीं है। उनका बेटा तो है, उसके बेटे का फर्ज है कि अगली नस्ल में उस बात को मुंतकिल कर जाए, उसके सीने में जो राज हैं वो अगली नस्ल को मुंतकिल कर जाएं। और इसलिए हमने ये 5 अगस्त जो है इस शदुमत से मनाने का फैसला किया है। और मेरी ख्वाहिश है कि पूरी कौम उसमें शामिल हो। मोहित साहब भी कुछ बात करेंगे, शिबली भाई भी करेंगे। शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़े मुफस्सल तरीके से, बड़े आर्टिकुलेटली आपने अपने ख्यालात का इजहार किया कश्मीर के हवाले से। मैं बहुत ही मुख्तसर बात करूँगा, वो ये है कि कश्मीर के साथ हम यकजहती माजी में करते आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से शायद उस यकजहती में हमारी पिछली अखबार में वो मुतहर्रिक और वो उसमें एक वो वलवला नहीं था शायद, जिसकी वजह से भारत को ये गलतफहमी हुई और उसने वो इक़दाम किया जो कि उसने किया। अब मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि बातें तो सब शाह साहब ने कर ली हैं कि इस नई जो जद्दोजहद आज़ादी में जो एक नई रूप फूंकी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने यूनाइटेड नेशन के खिताब से, तो उस वक्त से लेकर और अब तक हमने जो भी इक़दाम उठाए हैं, जो भी हमने इसको एक नए तरीके से इसको रीडिज़ाइन किया है, अपनी इस सॉलिडारिटी को, इस यकजहती को कश्मीरी अवाम के साथ मिलाने की, तो उसमें हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि अगर हम पूरे जोश वल्वले के साथ इस 5 अगस्त को कश्मीरी परचम अगर हैं तो वो भी अपने घरों पे लहराएं। मेरे जो लिखने वाले कॉलमिस्ट हैं दोस्त, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पे आर्टिकल्स लिखें, और जो मीडिया है वो भी ज़ाहिर है बड़ा ही एक मुफस्सिल सा एक प्रोग्राम है जो कि आपको मोहित यूसुफ अभी आप उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। तो इसमें हर पाकिस्तानी ने अपना हिस्सा डालना है और पूरे जोश और खरोश के साथ कि इंडिया को ये यकीन हो जाए कि अब ये बात वैसे नहीं रहेगी जिस तरह के गुज़श्ता 70 साल से थी, और इंशाअल्लाह कश्मीर के अवाम कश्मीर वो आज़ादी हासिल करके रहेंगे। हमारी हुकूमत की पूरी सपोर्ट है, पूरी कन्विक्शन है, पूरी कमिटमेंट है। तो यही बस मेरी रिक्वेस्ट थी कि आपकी वसातत से पूरी कौम से रिक्वेस्ट करें कि वो 5 अगस्त को इसमें भरपूर हिस्सा लें जहाँ भी वो है। मोहित यूसुफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तफसीलात। शुक्रिया मिनिस्टर साहब, बड़े जामी तौर पर वज़ीर ख़ारजा ने आपको पस मंज़र भी बता दिया और 5 अगस्त का भी बता दिया। मैं सिर्फ मुख्तसरन आपके सामने 4-5 मखसूस चीज़ें रखना चाहता हूँ जो एक नेशनल नैरेटिव के तौर पे हमें आइंदा सामने लानी चाहिए और एक होके इस पे चलना है। और मैं आगाज़ करना चाहता हूँ मीडिया का शुक्रिया अदा करके, क्योंकि एक ऐसा इशू है जिस पे कोई तफरीक ना तो कभी हो सकती है ना होनी चाहिए, और हमारी बाकी गुफ्तगू शनीद में भी मीडिया के दोस्तों से शिबली साहब और मैं कल भी बल्कि एक बातचीत हो रही थी, तो मुकम्मल सपोर्ट जो है और यकजहती इस पे हमें नज़र आती है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, एक तो यौम इस्तेहसाल डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है वो वज़ीर ख़ारजा ने आपको बताया, इस नाम से हम इस दिन को याद कर रहे हैं क्योंकि इस्तेहसाल को 1 साल गुजर जाएगा बदकिस्मती से 5 अगस्त को। उस दिन हुआ क्या? एक गासवाना कब्जा, जो हिंदुस्तान की बर्बरियत है वो तो पहले से चल रही थी, लेकिन उस दिन एक मिलिट्री सीज जो है वो हिंदुस्तान ने री इन्फोर्स की। ये कश्मीर सीज डे अगर आप अंग्रेजी की इस्तिलाह देखें। एक और बात मैं वाज़ेह कर दूं, हमने ये फैसला किया है कि हम बार बार बात करते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो ऐसे लगता है जिस तरह हिंदुस्तान जो है वो एक इलाका है जिस पे वहां पे उसकी हुक्मरानी है, जो कि बिल्कुल हकीकत से बरक्स है। क्योंकि हिंदुस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जियां करता है, अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस को नहीं मानता। अब तो शिमला एग्रीमेंट को भी उन्होंने यूनिलैटरली अपनी हरकत करके वीकन किया है। इसलिए
اس علاقے کا جو مخصوص نام، پراپر نام ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے، وہ ہے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، IIOJK، تاکہ پاکستان کا موقف اور کشمیریوں کا موقف بین الاقوامی دنیا میں واضح ہو کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی حکمرانی کر رہا ہے، یہ انلیگلی آکوپائی کر کے ملٹری سیج اور اپنے غصبانہ قبضے کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ ڈیموگرافی کو ہندوستان چینج کرنا چاہتا ہے، کشمیر کی اقلیت بنانا چاہتا ہے مسلمانوں کو۔ تو آج ہم وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیموگرافک ایپارٹائڈ ہو گئی ہے وہاں پہ۔ جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ کو یاد کیجیے، بالکل وہی جو ہو رہا ہے، اور یہ تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، کشمیر میں آپ کو سب سے اس کی بری مثال ملتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھ کے اجاگر کرنی ہے۔ ایک بات میں اور کر دوں اور پھر کچھ آپ کو مخصوص ایکٹیویٹیز کا بتا دوں گا بہت جلد۔ ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہندوستان کا ایک حربہ ہے پچھلے سال سے، جس کو بدقسمتی سے صحیح طرح پروجیکٹ نہیں کیا گیا پاکستان میں۔ ہندوستان ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کو یہ کہہ رہا ہے IIOJK میں کہ پاکستان نے تو دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، کشمیر کا مسئلہ تو ہم نے 5 اگست کو حل کر لیا، آپ کس امید میں بیٹھے؟ تو پہلا پیغام تو میں آپ کو 5 اگست کے حوالے سے یہ دے دوں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان نے نہ تو کبھی کشمیر کو بلایا، نہ کبھی ایسا ہوگا۔ ہم جہاں کھڑے تھے اس سے بہت آگے چلے گئے، اور وزیر خارجہ نے یہ بات نہیں کی، لیکن ان کی وزارت کے وجہ سے، ان کی وزارت خارجہ کی وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سچ سامنے آ رہا ہے، سرزنش ہو رہی ہے۔ کوئی دنیا کا ملک جو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا تھا وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں یا IIOJK میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال نہیں ہو رہے۔ کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کرتا، اگر کر رہا ہے تو صرف ایک چیز پہ کر رہا ہے۔ اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ایک ملک ہے اور اس کا نام ہندوستان۔ دوسری بات میں یہ واضح کر دوں کہ ہندوستان ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں صرف کر رہا، انسانی حقوق صرف پامال نہیں کر رہا، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں 5 اگست کے بعد سے، پہلے بھی تھیں، لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں کہ یہ میرے دفتر میں ہم نے یہ کام کیا اور دیکھا تو 2 سے 3 دن لگے صرف فہرست بنانے میں کہ کون کون سی انٹرنیشنل کنونشن، قانون اور بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو ہے اس کی وائلیشن ہندوستان کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا تیسرا میسج ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جس راہ پہ مودی سرکار چل پڑی ہے، وزیر اعظم صاحب بار بار یہ بات کر چکے ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ ہے کہ کشمیری اپنا حق خود ارادیت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جو ہم سب کو معلوم ہے، اور یہ صرف ایک وقت کا انتظار ہے جب وہ ہونا ہے۔ 5 اگست کی مناسبت سے وزیر خارجہ نے آپ کو کافی ایکٹیویٹیز بتا دی۔ 10 بجے صبح انشاءاللہ 5 تاریخ کو 1 منٹ آف سائلنس ہوگا پورے پاکستان میں، سائلنس بجائے جائیں گے، اور اسی وقت اسلام آباد میں ایک سولیڈیرٹی مارچ صدر پاکستان عارف الوی صاحب لیڈ کریں گے، اور اس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے جس میں وزیر خارجہ شبلی صاحب، میں اور دیگر جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اسی وقت تمام پروونشل کیپٹلز میں بھی ایک سولیڈیرٹی مارچ کا انعقاد ہوگا۔ مظفر آباد میں مارچ ہوگی، صدر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر لیڈ کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان اس کو جوائن کریں گے اپنے اسمبلی کے خطاب سے پہلے، جو کہ 12 بجے کے بعد کسی وقت اس کا انعقاد ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں، اور آپ کے توسط سے میں تمام انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو اسلام آباد میں موجود ہیں، کہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ 4 تاریخ اور 5 تاریخ کی شام کو ہم ایک پورا پروجیکشن کریں گے جس میں ہم کشمیر کے مسئلے کی تاریخ، ہندوستان کی تمام
جو خلاف ورزیاں ہیں انسانی حقوق کی، اور 5 اگست کے حوالے سے بہت سی جو ہمارے پیغامات ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہاں بھی یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اس کو کور کریں، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو دیکھے کہ وہاں کیا میسیجز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. میں یونائٹڈ نیشنز کو بھی ہم اپنا میمو پرووائڈ کریں گے وزارت خارجہ کی طرف سے، جس میں یہ تمام چیزیں قلم بند ہوں گی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میں شکر گزار ہوں سول سوسائٹی کا، کیونکہ میری نظر سے گزری ہیں پچھلے 2-3 دن میں سول سوسائٹی، ہماری تھنک ٹینکس نے از خود بکلیٹس تیار کی ہیں، کتاب تیار کی ہے پوری، جس کی غالباً لانچ بھی شاید ہو رہی ہے، مجھے بتایا گیا ہے، جس میں یہ تمام چیزیں قلم بند ہوئی ہیں جو دنیا کہتی رہی ہے ہندوستان کے بارے میں کہ کشمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اور آخر میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ 3, 4 اور 5 تاریخ یہ 3 دن ہیں. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور طور پر ہمارا ساتھ دیجیے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک کشمیری ہونے کے ناطے یہ معاملہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. کوئی اور چیز ان 3 دنوں میں آپ کے میڈیا چینل پہ نہ آئے تو یہ ملک کے مفاد میں ہوگا. یہ میری آپ سے پرسنل بھی گزارش ہے اور ریاست اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی. 4 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اور بھی بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. ابھی قبل از وقت ہے. انشاءاللہ 4 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب خود، وزیر خارجہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو اور کچھ فیصلوں سے بھی آگاہ کریں گے. بہت شکریہ.